ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಮೇಡಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೋತೀವಿ. Warm greetings to all from Vasanike. This is Dr. Kausar. Diwali is a festival of happiness. We should celebrate in a joyful manner, in a safe way. But unfortunately nowadays during Deepavali, most of the time emergency rooms are filled with cracker injuries. Among cracker injuries, 20 to 30% are eye related injuries only. How to avoid them, how to prevent them, this is the main concern. First of all, we should ignite the firecrackers in an open area, outdoor area only, not inside the home. And usually children should be supervision by the adults. And they should always, we should keep a bucket of water in case of any emergency, any mishappening. We should use the water to extinguish that fire. And always light the only one firecracker at a time, not the multiple ones. Not only, we should not ignite them in a hands or in a different manners. Don't show the heroic manners. Be safe and be precautious. Only one firecracker at a time, and we should ignite with a long sticks, not with the small match sticks or like that. We should take a long sparklers or anything. We should keep a little bit of safety distance. We should keep, and we should wear protective goggles. Main normal zero power glasses or goggles or any sunglasses, anything, any protective eye care can be wear. And cloths, what clothes we should wear means most of the time loose and cotton, preferably cotton. We should avoid silk, nylon and these things. Why? Because they take the heat very fast and they will stick onto the skin, so the damage will be more. So preferably the cloth should be cotton wear. And everybody who are igniting the firecrackers, they should wear the footwear also. And these are the main precautions. Don't allow any children ignite the firecrackers by themselves only. Always under the supervision only. If any mishappening occurs, Madam told don't rub the eyes and don't pressurize the eyes. Only you should keep a safe kerchief or napkin just to close that one, and immediately consult the eye specialist. So this is a very important occasion, and it is one campaign which we have started. First I'll try to introduce myself. I am Dr. Smita Devkirkar. So I have joined Vasanike 1 year back. I have experience of 18 years. I'm a phaco cataract and refractive surgeon, and she is our consultant. I'm Dr. Kausar, cardiac consultant here. I was working from colleges. I'm Dr. Keshav, general ophthalmologist. I'm working here since 10 years. I'm Dr. Shruti, vitreoretinal surgeon. I've recently joined 4 months back. And we have one more surgeon, Dr. Sandhya Madam. She is also a refractive and a cataract surgeon. So we have a team of 5 doctors over here. So the main purpose of today's meet is from our AHG, Vasanike and AHG, we are a group of hospitals. We have come with the community service. So main thing is, what is our concern is, this Diwali time for 1 to 10 days, what we have observed is all the children or people are suffering from firecrack injury. ತುಂಬ ಕಡ್ಡಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವಾಸನೈಕೆಯಿಂದ ನಾವೇನು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ 15 ಇಯರ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಿಲೋ 15 ಇಯರ್ಸ್, ಯಾರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಫೈರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರಿಂದ ಇಂಜುರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಫ್ರೀ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್. ಸೂಚರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು, ಈ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ವರೆಗೂ ಇದು ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜನತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಫೈರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ ಇಂಜುರಿ ಆಯಿತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಅಂದರೆ ಅಡಲ್ಟ್ಸಿಗಾದರೆ ಅದು ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 15 ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಲೋ ಆದರೆ ನಾವು ಫ್ರೀ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಯೂತ್ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್
ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಭಿಯಾನ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಫೈರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಫೈರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಬೈ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಫೈರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜುರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹೀಟಿಂದ ಒಂದು ಇಂಜುರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮಿನಿ ಮಿಸೈಲ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅ ಫೈರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಅ ಮಿನಿ ಮಿಸೈಲ್. ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕಣ್ಣು ಒಂದು ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಜಸ್ಟ್ 23 to 24 millimeter ಇರ್ತದೆ ಕಣ್ಣು. ಆ ಫೈರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರು ವೆರಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡಿಂದ ಬಂದು, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಸ್ಪೀಡಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಲೇಯರ್ಸ್ನೇ ಛಿದ್ರ ಮಾಡಿ ರಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಆ ರೀತಿ 3 ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ: ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜುರಿ, ಥರ್ಮಲ್ ಇಂಜುರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿನಿ ಮಿಸೈಲ್. ಫೈರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿನಿ ಮಿಸೈಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಟು ಯು ಇಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟಚ್ ಆಗಿರೋ ಕೈನ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಮಗುವಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲದೆ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಅದರಿಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೂಲಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ, ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಲುಬ್ರಿಕಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಆದ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜುರಿ ಆದರೆ. ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜುರಿ. ಆ ಥರ್ಮಲ್ ಬರ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ರೆಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟಾಗೋದು, ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಡಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಕರಿಗುಡ್ಡೆಗೆ ಅದು ಫೋರ್ಸಿಂದ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರೋ ಕರಿಗುಡ್ಡೆ ಈ ಥರ ವಾಚ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಥರ ಆದರೆ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಇಂಜುರಿ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಗೀಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಕಣ್ಣ ರಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾರು. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಇಂಜುರಿ ಮಿಸೈಲ್ ಥರ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕರಿಗುಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ಲೀರಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಲೆನ್ಸನ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿ ರೆಟಿನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ವಾಶ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ಟಚ್, ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಕರ್ಚೀಫ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ರಶ್ ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. 2-3 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ, ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಏನಂತಂದರೆ, ಅದು ನಾನು 3rd ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೃಷ್ಟಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಷನ್ ಲಾಸ್. ಅದೇ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ, ರೆಟಿನಾ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ನೆಸಿಟಿಯೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿಷನ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೋದರೆ ಟೋಟಲಿ ವಿಷನ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಹೈಲೈಟ್. Then firecracker is not at all just for playing. It is very dangerous. So, and one more thing what I would like to tell is, ಈಗ firecracker ಇಂದ minor injury ಆಗಲಿ major injury ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನಮ್ಮ ವಾಸನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಕಾರ್ನಿಯಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂದರೆ ಮೇಡಮ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಡೀಪ್ ಆದರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಶ್ರುತಿ ಅವರು ರೆಟಿನಾ ಸರ್ಜರಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವಾಸನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಜುರಿ ಆದರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ಅ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಸೇಫ್ ದಿವಾಲಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ನೀವು ಇದು